जय शिव शंभो। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकलाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय। हर हर महादेव। आज साधारणतः जनकल्याण जनमानंकर जनसमाजर मंगल पाई आज ये विभुमंडल रे अवनी भारे महादेवंकर आज शिवरात्रि रूप समस्ते पालन करुँच। प्रथमतः जो आरंभ कले जय शिव शंभु कहले ये जो शंभु नामक शब्दटा आम यूज करुचे नाम को एटा आज ये कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी आरंभ होता। कारण समस्तर रामंकर बापा अच्छा दशरथ कौशल्य, कृष्णकर बापा अच्छा देवकी और किए देवकी वसुदेव। प्रत्येक क्षेत्र में आपण पिता माता रूप में पाँच स्वयं आविर्भाव होते बोले ना शंभु। तेणु जितेबाला मेदिनी सृष्टि हो सारी आपड़ जानते मेदिनी केमती सृष्टि है। महाप्रभु नारायण शयन करते शयन कलापर कानरू दुईटे गही बाहर मधु कैटभ यही टाइप भाव से मधु कैटभ को जल मारी पारे से बर पाई माँ ठारू। तेणु तांको मर्दन करी नारायण तांको मेदुरु मेदिनी सृष्टि कले एवं तांको नाभिरु ब्रह्मा सृष्टि करते नारायण। जो ब्रह्मा सृष्टि कले ब्रह्मा विष्णु भितर पौराणिक मत अच्छी तर्क है परे ब्रह्मा कहले जे मु ब्रह्मांड रे श्रेष्ठ हेबी। नारायण कहले नाई नाई समस्ते मिसिके श्रेष्ठ हवा। यही भितर अवमान भितर दुई जन जिते क्रोध प्रकाश कर क्रोधर मझिरे गोटे ज्योतिर्लिंग गोटे ज्योति आविर्भाव है। जो ज्योतिटा आविर्भाव है लिंग सदृश्य सी पूरा लगी कौटू माने अर्धरु ऊर्ध्व को ता भर गोटे शब्द आसला जे तुम मानक भितर जी मोर प्रांतरे पहुँचब से तुम भितर कौन हम से ही मुख्य हम। ब्रह्मा कौन कले ना हंस उपर बस ऊपर गले आपणकर बराह रूप नहीं कि प्रभु पाताल को गले। यही समय रे बराह रूप नारायण फेरी आसिले पहुँचले आसिक एपटे हंसर उपर बसिकी जाइए किए ब्रह्मा ब्रह्मा जाइकी बाटर देखाला केतकी फूल प्रभु प्रांतर थिला। एक कथा जानी महाप्रभु महादेव जानी केतकी फूल फेरुला जिते फेरुला ब्रह्मा से देखा कहले केते बाट मुझे दिन आने मुझे जाननी ना तुम गोटे कम कर आ तमें मत शिव आगे कह जो कौन जो ज्योतिर जो बाहर भर जो नाम शब्द ब्रह्म बाहर से तुम कह जो ना मु प्रांतर आसली बोली तुम तो प्रांतर आस ना हाँ मु प्रांतर आस दीज आसी पहुँच जाते नारायण को पचारुंट जे किए जो ज्योति पचारुची जे आपण आसले मो प्रांतर आसले ना ना मुझे पारे बहुत चेष्टा कली आईपारे फेरी आसिले आपण प्रांतर कथा मत कहतु मुझे पालन करी अनुसरण करी। ज्योतिर कथार किए कहते विष्णु कहते सेपटे ब्रह्मा आसी कहते पचारुंट ज्योति पचारुंट जे आपण कौन देखिकी आसिले ना हाँ मुझे देखिकी आसिले ना मुझे जानी ना आपण पचारना केतकी मुझे आसी केतकी पर आपणकर से थिला केतकी जिते पचारे केतकी मना कला कहले से मोठू शुणी मुझे सेतिक बेले शिव कौन कले रागिगले जो ब्रह्मांकर 5टी मुंड था गोटे मुंड को कौन कले छेदन करदे कहते तुम मिछ कहल। विष्णु कौन कले ना एपटू आसी से सत कहले आजिका दिन में देखिए से जो आविर्भाव होते से निज तंकर रूप देखते सी होती स्वयं आविर्भाव हेले जड़े से कौन हो शिव रूप ने गोटे लिंग रूप आसीला से कथा रहा से पौराणिक मतरे साकार रूप से शिव पूजा पाइबे सत कही तेणु तांको नाम प्रचार करा बुझीपार ना तेरे ब्रह्मा से दुखित हेले। आपड़ देखते ब्रह्मा मंदिर कौटी अच्छी मिछ जी कह तार मंदिर ना
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ରଖିଲେ? ବେଦ ରୂପରେ ରଖିଲେ, ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲେ। ଆପଣ ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର, ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ବେଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପାଠ କିଏ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା? ରାତିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେବ ଯେତେ ରହିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ ଦୁଗ୍ଧ ସମର୍ପଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଦୀପ ଜାଳୁଛେ। ଯେହେତୁ ଶିବ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଶମ୍ଭୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ମତରେ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଷପାନ କରାଗଲା, ବିଷପାନ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଳାହଳ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ ବିକିରଣ ହେଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିକିରଣ ସେଥିରେ ତୁଚ୍ଛା ପଡ଼ିଗଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆତଜାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ନାରାୟଣକୁ। ନାରାୟଣ ଆସିଲେ, ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତମେ କହିଲେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କିଏ? ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପାର୍ବତୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ସେଠି କହିବେ ଶିବ କିଏ ପାର୍ବତୀ କିଏ? ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ପାର୍ବତୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଯାହା ହେଲା, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଲା, କିଏ ଅଶ୍ୱ ନେଲା, କିଏ ଐରାବତ ନେଲା, ସବୁ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ବାହାରିବ, ଏମାନେ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ବିଷ ବାହାରିବ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ନେବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରିବ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ସଂସାରର କଥା ପାର୍ବତୀ ସବୁ ଜାଣି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଏଇମାନେ ସବୁ ନେବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନେ। ତେଣୁ ସେ ଶିବ ତ କେବେ ମନା କରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ, କାରଣ ଶିବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର। ଏବେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ନା, ଶମ୍ଭୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ଯିଏ ହନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ଯିଏ ନିଜେ ମଙ୍ଗଳ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁରେ ମଙ୍ଗଳ ଦିଆହେନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷପାନ କଲେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ବିଷପାନ କରିଛନ୍ତି, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ମହାଦେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଚେତାଶୂନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ସେ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦୀପ ଜାଳିକି ସମସ୍ତେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର ରହିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଚେତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେରିବ। ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ, ଦୀପ ଜାଳିକି ବସିକି ଏକମନ ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦୀପକୁ ଜାଳିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତା, ମହାଦେବଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଆସୁ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିରେ ଉଜାଗର ରହି, ତମେ କେବେ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଖାଆନ୍ତିନି? ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କ'ଣ ରହନ୍ତି? ଉପବାସ ରହନ୍ତିନି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳିକି ଉପାସନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ପାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏକଚିତ ଏକମନ ହୋଇ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସୁ। ଏବେ ଉପବାସ ଯେଉଁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ଜଣେ ଯଦି କେହି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା କି ଚେତା ପଳେଇଲା କି ଆପଣ ଘରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କେହି? ସମସ୍ତେ ତ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଲେ, ଖାଇବେ କେତେବେଳେ? କିଏ? ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ବସିଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବ କେତେବେଳେ, ଖାଇବେ କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିକି, ଆଜି ହେଉଛି 5:30 ସମୟ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ଏକମନ ଏକଚିତ ଏକ ଲୟରେ କେବଳ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବସନ୍ତି, ଆଉ ରାତିଟି ଉଜାଗର କରନ୍ତି। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତା ଆସିଥିଲା। ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗର ରାତି ଆମେ ଉଜାଗର ରହିବା, ଏବଂ ଏ ଉଜାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଗ୍ରତ ରହିଛନ୍ତି।
ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଶିବ, ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ କରିବା। ଯଦି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସିବା, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଏ ମାସଟା ଶୀତ ମାସ ସରିବ। ଶୀତ ମାସଟା କେଉଁଠି ରହିବ, କେଉଁ ଚକ୍ରରେ, କେଉଁ ଚକ୍ରରେ ରୁହେ? ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରହିଲା ମୂଳଧାର ଚକ୍ର, ବର୍ଷା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ ଶରତ, ମଣିପୁରା ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ଶରତ, ହେମନ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନାହଟ ଚକ୍ର। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଶେଷ ପଡ଼ିଯିବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ। ଏବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ହଳାହଳ ମଧ୍ୟ ପେଇକି ଏଇଠି ରହିଥିଲା, ଇଆଡ଼ିକି କ'ଣ ଆସିଥିଲା କି? ତା ଅର୍ଥ ମାନବ ସମାଜକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେତେ ବିଷ ଆସିବ ଆପଣ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ ଏ କଣ୍ଠର ନାମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ କୌଣସି ବିଷ ପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଲା ସମାଜକୁ, ଯେତେ ବିଷ ଅଛି ଆପଣ ପାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅମୃତ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିତରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଯାହା ଆସିବ ହୃଦୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅମୃତ ହୋଇକି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଅମୃତ ଆସିଥିଲା। ଜାଗରରେ ଏତିକି ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ଜନକଲ୍ୟାଣର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲା ଜାଗର ଶିବ ରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ। ଶରଣ ଅଧମ ଦାସ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖ ଗେରୁଆ ପର ଏ ମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଭ ଶୁଭରାତ୍ରି।